السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اسٹیج کے اوپر موجود معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین مولانا، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، یہ بیچ کی جگہ خالی ہے. آپ لوگ، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کرسی چھوڑ دیجیے، کرسی کوئی جلدی چھوڑتا نہیں، آپ کرسی سمیت آگے آ جائیے، تھوڑا سا قریب آ جائیے. بہت دور ہیں آپ، ہم تو دور والوں کو قریب کر رہے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ ہمارے قریب ہیں. قریب سے یاد آیا، رمضان بہت قریب ہے. میرا خیال ہے کہ جمعہ کو شاید چاند رات، اللہ نے اگر چاہا 29 کا چاند ہوا تو جمعہ کو چاند رات ہوگی اور شنیچر کو پہلا روزہ. بہت سارے لوگ ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے اور آپ کے بیچ میں تھے، اس سال وہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں نہیں ہیں. وہ اللہ کو پیارے ہو چکے. یقین مانیے کہ جو لوگ پچھلے سال رمضان کے مہینے میں ہمارے اور آپ کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، ساری نیکیاں کرتے تھے، اس سال وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں. ان کے مقابلے میں ہم اور آپ بے انتہا خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگی میں ایک اور رمضان دیا. کوئی معمولی بات نہیں ہے. رمضان کا یہ مہینہ جو ہمیں اور آپ کو ملنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دینے جا رہا ہے. اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کا ہم سب کو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر چڑھ رہے ہیں. بالکل صحیح روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی منبر کے اوپر چڑھ رہے ہیں اور آپ نے 3 بار آمین کہا.
صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے نبی آج ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ آپ نے منبر پر چڑھتے کی آمین کہا ہے. کہا کہ میرے صحابہ جب میں منبر کے اوپر چڑھ رہا تھا جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش کا حقدار نہ ہو پائے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا حقدار نہ ہو پائے، فقد عبادہ اللہ، تو ایسے بد نصیب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے دور کر دے. جبریل نے دعا کی تو میں نے آمین کہی. ذرا غور کرو میرے پیارے بھائیوں، جس دعا کو تمام فرشتوں کے سردار جو بد دعا کریں اور جس بد دعا کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ دیں، ذرا سوچو کہ کیا اس بد دعا کے قبول ہونے میں بھی کوئی شک؟ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ دیا ہے، مگر ہم بڑے بد نصیب بھی ہو جائیں گے اگر ہم اس مہینے کا حق نہیں ادا کر پائیں گے. ذرا آپ ایک حدیث اٹھائیے، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس دو آدمی آئے بہت دور سے چل کر، اور ان دونوں نے ایک ساتھ کلمہ پڑھا، ایک ساتھ دونوں نے اسلام قبول کیا، اسلام سویکار کیا، دونوں اسلام کے اندر آ گئے. لیکن دونوں میں ایک آدمی زیادہ محنت کرتا تھا، دین کے معاملے میں زیادہ دوڑ دھوپ کرتا تھا، زیادہ آگے آگے رہتا تھا، دوسرا تھوڑا سا کمزور تھا. ہوتا ہے نا، ایک گاؤں میں آپ دیکھیے مسلمان سب ہیں، دین کا کام کم زیادہ سب کر رہے ہیں، لیکن کسی کے اندر جذبہ زیادہ ہے، کسی کے اندر کم ہے. جیسے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، پانچ آدمی برابر نہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دونوں ایک ساتھ اسلام لائے، لیکن ایک زیادہ محنت کرتا تھا، دوسرا کم کرتا تھا. جو زیادہ محنت کرتا تھا وہ ایک لڑائی میں شریک ہوا، ایک غزوے میں شریک ہوا اللہ کے رسول کے ساتھ. لڑائی میں میدان جنگ میں وہ شہید ہو گیا، اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. جو دوسرا آدمی اس کے ساتھ ایمان لایا تھا وہ ایک سال تک اور زندہ رہا، اور ایک سال کے بعد وہ اپنی نیچرل موت مرا، اپنی قدرتی موت مرا. جو زیادہ محنت کرتا تھا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، جو تھوڑا کمزور تھا وہ ایک سال کے بعد مرا. حضرت طلحہ کہتے ہیں ایک دن میں نے رات میں خواب دیکھا، سپنا دیکھا. میں نے سپنے میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں، اور وہی دونوں آدمی جو اللہ کے نبی کے پاس آ کر اسلام لائے تھے، وہ دونوں آدمی بھی جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں. اتنے میں جنت کے دروازے کے اندر سے ایک آدمی آیا، یعنی ایک فرشتہ آیا، اور وہ اس آدمی کو جنت میں لے کر گیا جو بعد میں انتقال کیا تھا، جو اپنی قدرتی موت مرا تھا، جو تھوڑا دین کے معاملے میں تھوڑا کمزور تھا. اس کے بعد وہ آیا اور اس کو لے کر گیا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا. اس کے بعد وہ آیا اور میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ واپس چلے جائیے، ابھی آپ کا جنت میں جانے کا ٹائم نہیں آیا ہے. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ صبح ہوئی، میں نے اپنا یہ خواب لوگوں کو بیان کیا کہ میں نے آج رات میں خواب میں یہ چیز دیکھی، تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ وہ آدمی جو زیادہ دین کے معاملے میں محنت بھی کیا کرتا تھا اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، اس کو تو جنت میں بعد میں ڈالا گیا، اور جو تھوڑا کمزور تھا اور جو اپنی نیچرل موت مرا تھا اس کو جنت میں پہلے ڈالا گیا. یہ بات لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی، لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، تعجب ہوا. پہنچتے پہنچتے یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی. اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا من ای ذالک تعجبون،
اے میرے پیارے صحابہ تمہیں کس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ کون سی بات پر تمہیں حیرت ہو رہی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جو دین کے معاملے میں زیادہ محنت کیا کرتا تھا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اس کو تو جنت میں بعد میں ڈالا گیا، اور جو دین کے معاملے میں تھوڑا کمزور تھا اور جو اللہ کی راہ میں شہید بھی نہیں ہوا تھا اس کو جنت میں پہلے ڈالا گیا۔ اب ذرا اللہ کے نبی کا جواب سنیے اور اپنی قسمت پر ناز کیجیے میرے پیارے سے۔ نبی اکرم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ الیس قد مکث بعدہ سنۃ، وہ آدمی جس کا انتقال بعد میں ہوا تھا اس کو پہلے والے آدمی سے 1 سال کی عمر زیادہ ملی کہ نہیں ملی؟ صحابہ نے کہا زیادہ تو ملی۔ الیس قد ادرک رمضان، اب یہ بتاؤ کہ ان کو رمضان کا مہینہ بھی ملا کہ نہیں ملا؟ ہاں ملا اللہ کے نبی۔ رمضان کا روزہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ ہاں اللہ کے نبی رمضان کا روزہ بھی رکھا۔ تراویح کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ نفل نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ جب اس نے اپنے بھائی کے مقابلے میں زیادہ نمازیں پڑھی، زیادہ تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، نیکیاں کی اور رمضان کے روزے بھی رکھے، تو اے میرے پیارے صحابہ سن لو، فَكَانَ بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے صرف رمضان کے مہینے کی برکت کی وجہ سے اور رمضان کے مہینے میں نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے دونوں کے مقام و مرتبے میں اتنی دوری کر دی کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی دوری ہے دونوں کے مقام و مرتبے میں اتنی دوری ہے۔ اللہ پتہ یہ چلا کہ جو رمضان کا حق صحیح طریقے سے ادا کر لے، جو رمضان میں اپنے آپ کو اللہ کی بخشش کا حقدار بنا لے، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے سے بھی زیادہ آگے نکل سکتا ہے۔ کوئی مذاق ہے کہ کوئی معمولی مہینہ آ رہا ہے جو 3-4 دنوں کے بعد شروع ہو جائے؟ ذرا آپ الفاظ سنیے اللہ کے نبی نے اس مہینے کے بارے میں کیا فرمایا۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جب رمضان کا چاند نکلتا ہے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، صفدت الشیاطین، تو سارے کے سارے شیطانوں کو زنجیروں میں ڈال دیا جاتا ہے، سارے کے سارے شیطانوں کو حوالات میں ڈال دیا جاتا ہے، سارے کے سارے شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب انسان یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے شیطان بہکا رہا ہے۔ اب اگر رمضان کا مہینہ آنے کے بعد بھی کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ شیطان کو دوشی قرار نہیں دے سکتا، شیطان تو جہنم میں قید ہے، اس کا مطلب کہ تمہارے اندر کا جو شیطان ہے وہ ابھی مرا نہیں ہے۔ صفدت الشیاطین، سارے شیطان قید۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، اور جہنم کا کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا ہے، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ او لوگوں آ جاؤ، جنت کے دروازے اللہ نے کھول دیے ہیں، اب تم جنت میں جانے کی تیاری کرو۔ اب اس مہینے میں تم اگر جنت میں جانے والا عمل کرو گے تو تمہیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، جنت کے سارے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کیا بات کہتے ہیں، ذرا اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے نیکی کرنے والا، اے تراویح پڑھنے والے، اے تہجد پڑھنے والے، اے قیام اللیل پڑھنے والے، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، اے روزے رکھنے والے، اے اپنے رمضان کے مہینے کا حق ادا کرنے والے، چل آ جا، تیرا مہینہ آ گیا، نیکیوں کا موسم آ گیا، نیکیوں کا مہینہ آ گیا، اب تیرے آگے بڑھنے کا ٹائم آ گیا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اور اے شراب پینے والے، اے جوا کھیلنے والے، اے زنا کرنے والے، اے برائیاں کرنے والے، اے حرام کام کرنے
کرنے والے, گناہ کا کام کرنے والے, اب تو پیچھے چلا جا, اس لیے کہ اب تیرا ٹائم ختم ہو چکا ہے, اب تو برکتوں والا مہینہ آ چکا ہے, اب تو رحمتوں والا مہینہ آ چکا ہے. اے برائی کرنے والے تو پیچھے ہٹ جا. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ, اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزانہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے, اپنے کچھ بندوں کی گردن کو جہنم سے آزاد کرتا ہے, اپنے کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے. وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ, اور یہ کام اللہ تعالیٰ رات میں کرتا ہے. رمضان کی جب رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون سا میرا بندہ رمضان کی راتوں کا صحیح استعمال کر رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ دن میں تو روزہ رکھا جا رہا ہے, رات میں موبائل کے اوپر فلمیں بیٹھ کر دیکھی جا رہی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ دن میں تو روزہ رکھا جا رہا ہے, رات کو بیٹھ کے گانے سنے جا رہے ہیں, رات کو بیٹھ کر کھیل کھیلا جا رہا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ رمضان کی راتوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اپنے ان بندوں کو جو رمضان کی راتوں کو بھی نیکیوں میں گزارتے ہیں, جو تراویح میں گزارتے ہیں, جو تہجد میں گزارتے ہیں, جو اللہ کے سامنے روتے ہوئے گزارتے ہیں. دعا کیجیے اللہ ان خوش نصیب بندوں میں ہمیں اور آپ کو بھی شامل کرے. میری مائیں بہنیں وہ بھی سن لیں, اسلام نے کہیں بھید بھاؤ نہیں کیا ہے. سارے نیکی کے کام جو مرد کو کرنے وہ عورت کو بھی کرنے. رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا, اما عائشہ کہتی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا احیا لیلہ, تو پوری رات عبادت کرتے تھے. ابھی ایک سوال آیا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کی تقریر کرنے کے بعد میں فوراً نکل رہا ہوں. اگرچہ میں نے سنا ہے کہ اشتہار کے اوپر سوال اور جواب کا بھی اعلان کیا گیا ہے, لیکن میرے پاس ٹائم کی قلت ہے, مجھے بنارس میں پہنچ کر بھی ایک پروگرام میں جانا ہے. کچھ سوالات جو آئے ہیں میں سرسری طور پر تقریر کے دوران ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. ابھی ایک سوال پرچی میں آیا تھا کہ شب برات کا کیا مسئلہ ہے. دیکھیے, شب برات اگر کوئی فضیلت کی رات ہوتی جیسا کہ بیان کیا جاتا تو آپ غور کیجئے کہ رمضان کا آخری عشرہ آ رہا ہے تو بخاری کی روایت اور صحیح روایت اللہ کے نبی خود بھی جاگ رہے ہیں, وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, اور اپنی تمام فیملی کو, اپنے پریوار کو, اپنے بیوی بچوں کو بھی اٹھا لیں گے, چلو اٹھو. رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں آ گئی ہیں, رمضان کا آخری عشرہ آ گیا, تم سو رہی ہو, اے عائشہ اٹھو, اے حفصہ اٹھو, اے زینب اٹھو, اے ام سلمہ اٹھو, اے میمونہ اٹھو, اے ام حبیبہ اٹھو. اللہ کے نبی اپنی فیملی کو, اپنے پریوار کو بھی اٹھا رہے. شب برات کی اگر کوئی حقیقت ہوتی تو میرے پیارے ساتھیوں صحیح حدیثیں موجود ہوتی کہ اللہ کے نبی نے خود بھی عبادت کی اور اپنے پریوار کو بھی جگایا ہے. اور اسلام, ابھی آپ نے پوری تقریر سنی ہے مولانا رضا اللہ صاحب کی, اسلام نام ہے, دین نام ہے نبی کی اتباع کا. نبی نے جو کیا ہے وہ کیا جائے اور نبی نے جو نہیں کیا ہے وہ نہ کیا جائے. نبی کا کام جو نبی نے کیا ہے اس پر عمل کرنا یہ بھی دین ہے, اور نبی نے جو نہیں کیا ہے اس کو نہ کرنا یہ بھی دین ہے. لہذا شب برات کے بارے میں جب کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے تو اس رات کو, ہاں عبادت کرنے کے لیے آپ آزاد ہیں, اس کے لیے یہ رات خاص کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اگر تہجد پڑھنے کے عادی ہیں آپ 15 شعبان کی رات میں بھی تہجد پڑھیے, لیکن یہ طریقہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اسی رات پڑھیے اور ایسی عبادتیں. ایک صاحب جو ہے کہنے لگے, مولوی صاحب 100 رکعت نماز آپ نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ میں نے 100 رکعت نماز, یہ 100 رکعت نماز کہاں سے؟ بولی ارے بہت بہترین نماز ہے, آپ نے سنا نہیں ہے 100 رکعت نماز جو پڑھے گا اس کی تمام گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے رسول سے ایسی کوئی نماز کا ثبوت نہیں ملتا ہے. جتنا ثابت ہے اتنے ہی کو پورا کر لو, میں سمجھتا ہوں ہماری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہ رہا تھا, رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے تھے اور اپنے فیملی کو, اپنے پریوار کو بھی جگاتے تھے. وَشَدَّ مِئْزَرَهُ, اور کمر کس لیتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول کمر کس لیتے تھے. کیا مطلب؟ یعنی تیار ہو جاتے تھے کہ اب اپنی اس مہینے کا آخری عشرہ آ گیا ہے, اب پوری جان لگا دینا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بخشش کا حقدار بنانے کے لیے. مگر ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے, رمضان شروع ہوتا ہے تو تھوڑا جوش ہوتا ہے, تراویح کی نماز میں بھی بھیڑ بھاڑ ہے, مسجدوں میں بھی بھیڑ بھاڑ ہے, عورتیں بھی قرآن پڑھ رہی, اور آخری عشرہ آتا ہے
तो कोई मार्केट दौड़ रहा है, कोई इलाहाबाद भाग रहा है, कोई गोपीगंज भाग रहा है, कोई भदोही भाग रहा है कि चलो साहब अब जो है कपड़े ले लिए जाएं, जूते ले लिए जाएं, चप्पल ले लिए जाएं। अब वो ईद की तैयारियों में आखिरी अशरा निकल जाता है। जिस अशरे को हमारे नबी सबसे ज्यादा इबादत के सिलसिले में तवज्जो देते थे, अफसोस की बात है कि आज वो अशरा हमारा सबसे ज्यादा लापरवाही गुजरता है। अल्लाह ताला हमारी लापरवाहियों से हम सबको बचने की और इस महीने का हक अदा करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, दुनिया में तमाम चीजों का इलाज है। आपका मोबाइल शायद, तमाम चीजों का इलाज है, मगर बदगुमानी का कोई इलाज नहीं। आप अगर मेरे बारे में ये सोच लें कि अब्दुल गफ्फार साहब मेरे दुश्मन हैं, तो आपको मेरी अच्छी बात भी बुरी। इसीलिए इस्लाम ने एक उसूल बताया है कि अगर कोई तुम्हारा दुश्मन भी है तो उसके अंदर कोई खूबी है, कोई अच्छी बात है, तो उसका एतराफ करो, उसको तस्लीम करो। दुश्मनी का यह मतलब नहीं कि अंधे हो जाओ। इस्लाम दुश्मनी में भी इंसाफ करने की तालीम दी है, इस्लाम की खासियत। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है सूरह माइदा की आयत नंबर 8 के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्ति। ऐ ईमान वालो, तुम हमेशा इंसाफ की गवाही दिया करो, इंसाफ पर कायम रहने वाले बन जाओ। ऐ ईमान वालो, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसाफ का दामन तुम्हारे हाथ से छूट जाए। वला यज़लिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू। ऐ ईमान वालो, अगर तुम्हारी किसी से अदावत है, किसी से दुश्मनी है, तो दुश्मनी में भी तुम्हें अल्लाह ताला इस बात की परमिशन नहीं देता है, तुम्हें दुश्मनी में भी अल्लाह ताला इस बात की इजाजत नहीं देता है कि तुम अपने दुश्मन के साथ इंसाफी करो। ए दिलू, हमेशा तुम इंसाफ किया करो। हुआ अक़रबु लित्तक़वा। तकवा, अगर अपने अंदर तकवा पैदा करना चाहते हो, मुत्तकी बनना चाहते हो, तो पहले इंसाफ वाले बनो। क्या पता चला कि इस्लाम ये कहता है कि दुश्मनी में भी इंसाफ किया जाए। और अभी आपने शेख शादाब साहब की पूरी तकरीर सुनी कि इस्लाम ने एक उसूल ये भी बताया कि बगैर तहकीक के कोई बात मत मानो, बगैर तहकीक के। अभी हमारे मुख्यमंत्री का ऑर्डर आया कि तमाम स्लॉटर हाउस बंद कर दिए जाए। मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आया मेरे, और मैं समझता हूं कि इस तरीके का मैसेज बहुत तेजी से वायरल होता है। मैसेज क्या आया कि सऊदी अरब के बादशाह ने भारत को धमकी दी है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर स्लॉटर हाउस को दोबारा नहीं खुलवाएंगे तो हम आपसे गोश्त लेना बंद कर देंगे। अरे अल्लाह के बंदे, सऊदी अरब के बादशाह को क्या पड़ी है कि वो आपके गोश्त खाने की चिंता करे? हा? ये आपका मसला है। दुनिया के हर मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है। इंडिया के इंटरनल मैटर में सऊदी अरब कभी दखल नहीं देगा। इस तरीके का मैसेज आता है। अब जो बेचारे 2-3 महीने से जिनको गोश्त नहीं मिल रहा है, नई हुकूमत के आने के बाद से गोश्त पर जो है स्लॉटर हाउस तमाम बंद है, गोश्त नहीं मिल रहा है, अब उनको लग रहा है कि यार को मैसेज बड़ा अच्छा, उसको आगे फॉरवर्ड करें। नहीं मेरे भाई, ये इस्लाम का तरीका नहीं। ये हमारा एक मुसलमान, एक जिम्मेदार, आप एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। और आप तो सरकार ने, पुलिस विभाग ने बाकायदा साइबर सेल के नाम से एक शोभा बना दिया है कि अगर इंटरनेट पर झूठी अफवाहें कोई फैलाएगा तो उसको अरेस्ट किया जाएगा। इस तरीके का मैसेज जिसकी कोई बुनियाद ना हो, चाहे वो दीन के ताल्लुक से हो, चाहे वो दुनिया के ताल्लुक से हो, कुरान हकीम ने एक उसूल बताया है, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। ऐ ईमान वालो, जब भी तुम्हारे पास कोई मैसेज आए, कोई खबर आए, कोई समाचार आए, तो पहले तहकीक कर लो, पहले जांच पड़ताल कर लो, पहले वेरीफाई कर लो, पहले सत्यापित कर लो कि खबर सही है कि नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि गलत और झूठी खबर के चक्कर में पड़कर तुम किसी का नुकसान करो। मुसलमानों में आज मुख्तलिफ जमातें हैं। कोई अपने आप को देवबंदी कहता है, कोई अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहता है, हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। शिया मसलक के लोग भी, और हर मसलक का मुसलमान ये मानता है कि हम सही हैं, सामने वाला गलत। अब जाहिर सी बात है,
सही क्या है गलत क्या है, जब तक आदमी एक दूसरे को समझेगा नहीं और समझने समझाने का माहौल पैदा नहीं करेगा, तब तक दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला नहीं है। अब अगर कोई ये फतवा दे दे कि फला मसलक वाले की तकरीर हो तो सुनना ही मत, सुनोगे तो तुम्हारा निकाह टूट जाएगा, अब कौन अपना निकाह तोड़वाए? कौन बेचारा इतनी मेहनत से लाखों रुपया खर्चा करके शादी करके बीवी को लाया है, कौन बीवी से हाथ धोएगा भाई? आपने समाचार सुना था एक मरतबा, कहां मुजफ्फरनगर में कहां पर एक जो है एक मसलक के मौलवी साहब ने दूसरे मसलक के मौलवी का जनाजा पढ़ा दिया, तो गांव के मौलवी ने फतवा दे दिया कि सारे जितने गांव के लोगों ने जनाजे की नमाज पढ़ी है सारे लोगों का निकाह टूट गया। अब वहां थोक के भाव निकाह पढ़ाया जा रहा था, पहले कलमा पढ़ाया जा रहा था, फिर निकाह पढ़ाया जा रहा था। मेरे भाइयों, ये तरीका नहीं, समझने और समझाने का माहौल पैदा कीजिए। हम कुफ्र का फतवा लगाएंगे फला काफिर तो बात नहीं बनेगी। तो अहले हदीस के बारे में भी बहुत सारी बातें फैलाई गई, जैसे ये लोग नबी को नहीं मानते, ये लोग सहाबा को नहीं मानते, ये लोग औलिया अल्लाह को नहीं मानते, ये लोग इमामों को नहीं मानते, ये लोग अपने मुर्दों के लिए कुछ नहीं करते, मर गया मरदूद ना फातिहा ना दरूद, ये लोग नए हैं, अंग्रेजों की पैदावार है, मलका विक्टोरिया ने जन्म दिया, वगैरह वगैरह बातें बहुत सारी हैं। इतना मेरे पास टाइम नहीं कि मैं एक एक बात आपके सामने खोल खोल के रखूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आज आपके सामने कुछ गलत फहमियों को दूर किया जाए। मकसद यह है कि दिल की सफाई है, आप हमारे करीब आए, हमें समझें, आप हम आपको समझें। अब जैसे कहा जाता है कि अहले हदीस नबी को नहीं मानते, आप गौर कीजिए कि जिस जमात ने अपने नाम के साथ हदीस लगाया, हदीस का मतलब क्या होता है? हदीस का मतलब होता है अल्लाह के प्यारे रसूल का कौल, आपका अमल, आपकी सुन्नत। जिस जमात ने, जिस मसलक के मानने वालों ने अपने नाम को किसी दूसरे इंसान के साथ नहीं जोड़ा, अपने नाम को भी जोड़ा है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ जोड़ा है। आज उस जमात और उस मसलक के बारे में कहा जा रहा है ये नबी को नहीं मानते। हाँ, अब एक ईसाई से आप पूछिए कि ईसाई, मेरे भाई ईसाई भाई, ईसा अलैहिस्सलाम को आप मानते हैं? बोलेगा हाँ मानते हैं। फिर उससे पूछिए कि मैं मुसलमान हूं, मैं भी ईसा अलैहिस्सलाम को मानता हूं, तो कहेगा नहीं आप नहीं मानते। बोले क्यों नहीं मानते? कहेगा कि आप ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं। मुसलमान कहेगा नहीं नहीं, मैं ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानता। तो बोला आप ईसा अलैहिस्सलाम को कहां मानते? ईसाई जैसे मानता है हम ईसा अलैहिस्सलाम को वैसे नहीं मानते। हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानते हैं, अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का बेटा नहीं मानते। तो ईसाई अपनी जगह सही है। अगर वो कहता है कि मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते तो वो अपनी जगह सही है। उसके कहने का मतलब ये है कि मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को वैसे नहीं मानते जैसे वो मानते। मेरे प्यारे भाइयों, अहले हदीस अल्लाह के नबी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के नबी से मोहब्बत के बगैर ईमान को मुकम्मल नहीं मानते। अहले हदीस का अकीदा ये कि जब तक अल्लाह के नबी को अपनी जान से ज्यादा न चाहा जाए, अपनी जान से ज्यादा आपसे प्यार न किया जाए, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए कि अहले हदीस जब कुरान और हदीस पर चलने का दावा करता है और अल्लाह के नबी की हदीस ये बता रही है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। अल्लाह के नबी अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता है जब तक अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, तमाम इंसानों से ज्यादा वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत न करे। बल्कि अगर बुखारी की वो हदीस आप उठाइए कि हज़रत उमर फारूक कहते हैं अय अल्लाह के नबी, मैं दुनिया में आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ सिवाय अपनी जान के। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अय उमर, अल्लाह की कसम, जब तक तुम अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे प्यार न करोगे, जब तक तुम अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। तो हजरत
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اگر ایسی بات ہے تو میں گواہی دیتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن ہاں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے اور رسول کے بیچ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ کہنے کی ہمارے نبی میں ہمیں اجازت نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کے اوپر یہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور جب کوئی صحابی منبر کے اوپر یہ حدیث بیان کرے اور سارے صحابہ حدیث سن رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ سارے صحابہ کا اس حدیث کے اوپر اتفاق ہے۔ کیا حدیث بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے لوگو تم مجھے اتنا نہ بڑھاؤ جتنا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بڑھا دیا ہے۔ انما انا عبدہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہا کرو، مجھے اس سے زیادہ نہ بڑھایا کرو۔ اور ایک بات بولوں، جب اپنے پیارے نبی کو ہم اللہ کا بندہ کہتے ہیں تو نعوذ باللہ ہمارے نبی کا مقام گھٹتا نہیں، ہمارے نبی کا مقام اور بڑھ جاتا۔ کسی کو اللہ کا بندہ قرار دیا جائے اور ہمارے نبی تو اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ آپ کے جیسا بندہ تو پوری کائنات میں پیدا ہی ہے۔ میرا نبی رات رات بھر کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھے، آپ کے پیروں میں ورم آ جائے، آپ کے پیروں میں سوجن آ جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوال کریں اللہ کے نبی آپ کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو رات رات بھر اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو اللہ کے بخشے بخشائے بندے ہیں، آپ تو اللہ کے آخری رسول ہیں۔ میرے نبی جواب دیتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر میرے رب نے مجھے یہ مقام دیا ہے، اگر میرے رب نے مجھے اتنا بڑا مقام دیا ہے تو اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا بھی تو میرا فرض بنتا ہے۔ اسی لیے ہم نماز میں بھی جب اپنے نبی کے اوپر سلام پڑھتے ہیں، ہمارے اوپر یہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ ہم لوگ سلام نہیں پڑھتے۔ ارے کم سے کم 17 دن بھر میں 5 ٹائم کی نماز میں 17-18 بار تو ہم لوگ سلام پڑھتے ہی ہیں، جہاں ہمارے نبی نے ہمیں سلام پڑھنے کا حکم دیا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہم التحیات میں اپنے نبی کے اوپر سلام پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے سلام پڑھتے ہیں جس طریقے سے ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور ہم جب اپنے نبی کے اوپر سلام پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم یہ بھی اقرار کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کو ہم اللہ کا رسول بھی مانتے ہیں، اور جب ہم رسول مانتے ہیں تو گویا رسول کے اندر جتنے کمالات تھے، جتنی خوبیاں تھی، جتنے فضائل تھے، ان سب کا اقرار کرتے ہیں۔ اب یہ الزام بھی غلط ثابت ہو گیا کہ ہم نبی کو اپنے جیسا مانتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے نبی کو نبی کہہ دیا، جب ہم نے اپنے نبی کو رسول کہہ دیا، تو پھر یہ کہنا کہ ہم نبی کو اپنے جیسا مانتے ہیں اس کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جا سکتا۔ جب ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کے جیسا مقام پوری دنیا میں کسی انسان کو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم نبی کو اپنے جیسا مانیں۔ ہاں انسان تھے آپ، اور آپ انسان بھی ایسے تھے کہ سارے انسانوں کے سردار تھے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام آدم کی اولاد کا سردار رہوں گا۔ اللہ اکبر، دنیا کے جتنے انسان ہیں
किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के मानने वाले हों, उनके प्रमुख, उनके सरदार कयामत के दिन अगर कोई होंगे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वअव्वलु मन यंशक़्क़ु अन्हुल क़ब्र, और कयामत के दिन सबसे पहले मेरी ही कब्र फटेगी। वअव्वलु शाफ़िईन, और अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे पहले मैं ही शफाअत करूंगा। वअव्वलु मुशफ़्फ़ईन, और मेरी ही शफाअत सबसे पहले कबूल की जाएगी। जी हाँ मेरे भाइयों, ये अकीदा है हमारे नबी के बारे में हमारा कि आप ही की शफाअत कयामत के दिन कबूल की जाएगी। और आपको बशर कहना और इंसान कहना अगर आपकी तौहीन है तो माफ कीजिए, ये तौहीन हजरत आयशा भी कर रही है। मुस्नद अहमद की रिवायत उठाइए, हजरत आयशा से सवाल किया गया कि ऐ अम्मा आयशा, अल्लाह के नबी अपनी घरेलू लाइफ, अपनी घरेलू जिंदगी कैसी गुजारते थे? तो हजरत आयशा कहती हैं, कान बशरम मिनुल बशर, मेरा नबी तो एक इंसान था, मेरे नबी तो एक इंसान थे, मेरे नबी एक बशर थे। कान यफली सो बहू, मेरे नबी अपना कपड़ा खुद भी साफ कर लेते, वयहलिबु शातहु, अपनी बकरी का दूध खुद ही दूह लेते थे, वयखदिमु नफ्सहु, अपने बालों में कंघी खुद ही कर लेते थे, अपने बालों में तेल खुद लगा लेते थे। हाय, जो सारी इंसानियत का सरदार है, जो सारी कायनात का इमाम है, उसने भी कैसी जिंदगी गुजारी है। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा कहती हैं कि मेरे नबी एक इंसान थे, अपना काम खुद कर लिया करते थे, अपने घर के ज्यादातर काम खुद कर लेते थे। नबी को मानते हो तो नबी के ऊपर दरूद क्यों नहीं पढ़ते? किसने कहा कि हम दरूद नहीं? हां, हम दरूद अपनी मनमानी से नहीं पढ़ते। नबी ने कहा कि अजान के बाद दरूद पढ़ो, अब यहां साहब अजान के पहले ही दरूद पढ़ा जा रहा है। आइए हदीस देखते हैं, हदीस क्या बताती। वैसे दरूद एक ऐसी इबादत है कि पूरी एक तकरीर इंशाल्लाह अगली बार मौका मिला तो आप यहां तकरीर का टॉपिक अभी से देके जा रहा हूं, नोट कर लीजिए। दरूद और सलाम के ऊपर पूरी तकरीर इंशाल्लाह दरूद और सलाम के ऊपर। दरूद एक ऐसी इबादत है कि इससे गुनाह भी माफ होते हैं, मुसीबतें भी दूर होती हैं, बख्शिश भी होती है, रहमतें भी मिलती हैं अल्लाह ताला की। लेकिन हां, दरूद वो पढ़ा जाए जो हमारे नबी ने हमें सिखाया है। अपनी मनमानी वाला दरूद या अपने मनमाने तरीके से हम पढ़ेंगे तो मेरे भाइयों फिर वही हदीस आएगी अल्लाह के नबी की कि मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। हमारे दीन के अंदर अगर अपनी मनमानी आपने की, अल्लाह के नबी कहते हैं हमारे दीन के अंदर अपना तरीका, अपना निकाला हुआ तरीका आपने शुरू किया तो आपका काम मरदूद है, आपको आपके काम का कोई सवाब मिलने वाला नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया 500,000 के नोट बंद, पुराने वाले। अब ये नया वाला नोट आया 2000 वाला। अब लोग कह रहे हैं कि मौली साहब ये 2000 वाला नोट इतना खराब लग रहा है देखने में कि लग रहा है कि चूरन वाला नोट। वो जो 500 और 1000 का नोट था वो हाथ में लो तो करारा करारा लगता था कि हाँ नोट लिया है। अब तो पर्स में 1 लाख रुपया मेरा को लगता ही नहीं कि पर्स में 1 लाख रुपया है। ये 2-2 हजार का इतना पतला पतला नोट है। सारी बातें आपकी सही है। वो 500 रुपये वाले का कागज भी तगड़ा था, छपाई भी अच्छी लग रही थी, सब कुछ ठीक था। मगर जब गवर्नमेंट ने ये कह दिया, सरकार ने ये कह दिया कि वो अब नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, अब चलेगा तो यही चलेगा, अब वो आपके पास जितना भी है वो गैर कानूनी माना जाएगा। यही मामला दीन का भी है। आपका अमल देखने में कितना ही अच्छा क्यों ना लग रहा हो, जब तक उसके ऊपर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुहर नहीं है, आपका अमल अल्लाह ताला का कबूल नहीं है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जब तुम अज़ान की आवाज सुनो, इज़ा समीअतुमुल मुअज्जिना, जब तुम अज़ान की आवाज सुनो, फक़ूलू मिस्ला मा यक़ूल, तो तुम अज़ान का जवाब दो। हमारी माँ बहनें क्या करती हैं, अज़ान होने लगती है तो जल्दी से दुपट्टा अपने सर पर रख लेती है। अरे जल्दी दुपट्टा सर पर रखो, अज़ान हो रही है। अच्छा टीवी चल रही होती तो टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम होता, अज़ान हो रही है तो टीवी धीरा कर दो, अज़ान खत्म टीवी फिर से तेज कर, फिर से दुपट्टा नीचे कर दो। अजान का इतना एहतराम है कि टीवी का वॉल्यूम धीरा हो रहा है, ये नहीं कि टीवी बंद हो रही है, टीवी धीरी हो रही है ताकि हमारा सीरियल बीच में छूटे ना, अजान के बाद फौरन वहीं से देखें। ये अजान का एहतराम नहीं है मेरे भाइयों। अजान का एहतराम अल्लाह के नबी सिखा रहे हैं कि जब अजान सुनो
تو اذان کا جواب دو. مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر تو تم بھی جواب دے اللہ اکبر کہو. مؤذن کہہ حی علی الصلاۃ تو تم جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو. مؤذن فجر کی آواز اذان میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم تو تم بھی جواب میں الصلاۃ خیر من النوم کہو. بہت سارے لوگ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں بولتے ہیں صدقت و بررت. ہے غلط ہے، ثابت نہیں. الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں الصلاۃ خیر من النوم ہی کہا جائے گا، یہی ثابت ہے. جی تو اذان کا جواب دو. اس کے بعد اللہ کے نبی فرمانے ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود پڑھو. فإنه من صلى علیہ صلاۃ، جو اللہ کے نبی کے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے گا صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 اپنی رحمتیں نازل فرمائے. اللہ اکبر، یہ درود کی فضیلت. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم صلوا اللہ علیہ الوسیلہ، پھر تم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو. دیکھیے ایک ہوتا ہے نبی کے وسیلے سے مانگنا اور ایک ہوتا ہے نبی کے لیے وسیلہ مانگنا. یہاں نبی کے لیے وسیلہ مانگنے کا حکم دیا گیا، نبی کے وسیلے سے مانگنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اذان کا جواب دو، میرے اوپر درود پڑھو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو. اب وسیلہ کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی آگے وسیلہ کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وسیلہ جنت میں ایک اونچے مقام کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے کو عطا فرمائے گا. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ کا وہ خاص بندہ میں ہوں. اب ہم اور آپ اذان کا جواب دیتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے نبی کے لیے وسیلہ مانگتے. کیسے مانگتے ہیں؟ ہمارے نبی نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے ہم وہ دعا پڑھتے ہیں. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. یہ دعا یاد کر لو، یہ دعا بچے بچے کو یاد کرا دو. میری مائیں بہنیں بھی یہ دعا یاد کر لو. اذان سنو، اذان کا جواب دو، نبی پر درود پڑھو اور یہ دعا پڑھو جو میں نے ابھی پڑھی. اتنا کام کر لو تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ حلت لہو شفاعتی، قیامت کے دن اتنا کام جو کر لے تو قیامت کے دن میں اس کے لیے شفاعت کروں گا. اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے شفاعت کا حقدار بنائے. یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے اذان کے بعد درود پڑھا جائے، اذان کے پہلے درود نہیں پڑھنا ہے. ویسے تو درود کبھی بھی پڑھو، لیکن آپ نے اذان کے پہلے ٹائم بنا لیا، غلط ہے. نبی کہہ رہے ہیں اذان کے بعد پڑھو، آپ پہلے پڑھو. اچھا اگر آپ لوگ نبی کو مانتے ہیں تو نبی کو عالم الغیب کیوں نہیں مانتے؟ ہم نبی کو اس لیے عالم الغیب نہیں مانتے کہ نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی آپ کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نبی کو عالم الغیب نہیں مانتی تھی. بخاری کی روایت ہے، کتاب التوحید کے اندر موجود ہے، اٹھائیے بخاری شریف. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے من حدثک ان محمدا رأى ربہ، جو تم سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے رب کو معراج کے موقع پر دیکھا ہے، اپنے رب کا دیدار کیا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، اللہ تعالیٰ کو دنیا کی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے. اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں ومن حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب، اور جو یہ کہتا ہے کہ میرے نبی عالم الغیب تھے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، غیب اگر کوئی جانتا ہے تو اللہ جانتا ہے. میں ایک ایک چیز کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بس ایک ایک دلیل آپ کو دے دے رہا ہوں کہ ہمارے بھائی کہتے ہیں یہ لوگ عالم الغیب نہیں مانتے. اب حضرت عائشہ کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ بخاری کتاب التوحید کی روایت ہے اور امام بخاری کتاب التوحید کے اندر یہ حدیث لا کے بتا رہے ہیں کہ جو نبی کو عالم الغیب مانے اور جو نبی کے بارے میں یہ مانے کہ نبی نے معراج کے موقع پر اپنے رب کا دیدار کیا تھا، اس کی توحید گڑبڑ ہے، اس کا عقیدہ گڑبڑ ہے. پہلے وہ اپنا عقیدہ صحیح کرے. اچھا نبی کو مانتے ہو تو نبی کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ ارے نبی کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ قرآن میں لکھا ہے کہ وسیلہ لگایا کرو اللہ کی بارگاہ میں. کہاں لکھا ہے قرآن میں؟
सूरे मायदा की आयत नंबर 35, आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला ने कहा है कि वसीला लगाओ। क्या कहा है अल्लाह ने? आइए देखते हैं, सूरे मायदा आयत नंबर 35। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। तर्जुमा, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुंचने का वसीला तलाश करो और अल्लाह की राह में जिहाद करो ताकि तुम कामयाब हो। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने वसीला तलाश करने का हुक्म दिया। कुरान करीम की किसी भी आयत को समझने के लिए उसके आगे पीछे की आयत को भी देखना बड़ा जरूरी है। ये सूरह मायदा की आयत नंबर 35 है, जरा इसके पीछे जाइए। इसके पीछे अल्लाह ताला ने यहूदियों का जिक्र किया है कि यहूदी लोग अपने ऊपर बड़ा नाज करते थे। यहूदी क्या कहते थे? हम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के चहेते हैं, अल्लाह के लाडले हैं, अल्लाह हमें कभी जहन्नम में नहीं डालेगा। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में ईमान वालों से कह दिया कि यहूदियों की तरह खुशफहमी में मत रहना कि हम ईमान वाले हैं, हम नबी के उम्मती हैं तो हम अल्लाह के महबूब बन जाएंगे। अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, यानी जहां तक हो सके ऐसा अमल करो कि तुम अल्लाह के मुकर्रब बनो, अल्लाह के करीबी बनो, अल्लाह के नेक बंदे बनो। जहां तक हो सके ऐसा अमल करके अल्लाह के करीब बन जाओ। यहूदियों की तरह झूठी उम्मीदों और झूठे आशों पर अपना भरोसा मत करो। उनका रद्द किया जा रहा है। और इस आयत की तफसीर में अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अल्लामा इब्ने कसीर आज के नहीं है, वो नए जमाने के नहीं है, 800 साल पहले के हैं। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि इमाम कतादा रहमतुल्लाह अलैह सूरह मायदा की आयत नंबर 35 की तफसीर में लिखते हैं कि वब्तगू इलैहिल वसीला का मतलब यह हुआ कि तक़र्रबू इलैहि बिताअतिही वल अमल बिमा युर्ज़ीही। अल्लाह ताला का वसीला तलाश करो, इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा अमल करो जिससे अल्लाह राजी हो जाए, ऐसा अमल करके अल्लाह के मुकर्रब बन जाओ। वरना अगर इस आयत का यह मतलब होता कि नबी के वसीले से दुआ मांगा करो, तो बुखारी की उस हदीस का आप क्या जवाब देंगे मेरे भाइयों कि हजरत उमर फारूक के जमाने में बारिश नहीं हो रही है, परेशान है मुसलमान, कहत साली पड़ी हुई है, खेत सूखे हुए हैं, बारिश के पानी के लिए तरस रहे हैं। मुसलमान आते हैं अल्लाह के नबी के चचा हजरत अब्बास के पास, ऐ नबी के चचा, जब तक अल्लाह के नबी हमारे बीच में बाहयात थे हम अल्लाह के नबी के पास जाते थे, अल्लाह के नबी दुआ कर देते थे, बारिश होने लगती थी। अब अल्लाह के नबी हमारे बीच में नहीं है, आपका इंतकाल हो चुका है, आपकी वफात हो चुकी है, आप नबी के चचा हैं, बहुत नेक आदमी है, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए अल्लाह बारिश कर दे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु हाथ उठाते थे, दुआ करते थे और बारिश होने लगती थी। मेरे भाइयों, अगर नबी अकरम के जात का वसीला सहाबा लगाया करते थे तो फिर अल्लाह के नबी के चचा अब्बास के पास आने की कोई जरूरत नहीं थी, नबी अकरम के वसीले से दुआ कर देते, अल्लाह बारिश नाजिल कर देता। लेकिन सहाबा ने भी अपने अमल से ये बता दिया कि इस आयत का जो मतलब हमारे भाई समझ रहे हैं कि नबी की जात, नबी की दुआ से सहाबा वसीला लगाते थे, नबी की जात से वसीला नहीं लगाते थे। और नेक लोगों की जात को वसीला बनाना, ये तो मक्का के कुफार का अकीदा था। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 3 उठाइए, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मक्का के काफिरों से अल्लाह के नबी पूछते थे कि तुम इनकी पूजा क्यों करते हो, इनकी इबादत क्यों करते हो, तो उनका जवाब होता था मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इनकी इबादत नहीं करते बल्कि इनको वसीला बनाते हैं, हम इनके जरिए अल्लाह तक पहुंचते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, वसीला सिर्फ 3 तरीके का जायज है, ये बात नोट कर लो, दिमाग के किसी खाने में बिठा लो कि वसीला सिर्फ 3 चीजों का लगाना जायज है। जब कुरान ने कह दिया कि वसीला तलाश करो, तो वसीला कुरान और हदीस में ही तलाश किया जाएगा। और कुरान हदीस की रोशनी में 3 तरीके का वसीला लगा सकते हैं। नंबर 1, अपने नेक अमल का वसीला लगा सकते हैं। जैसे आपने रमजान के महीने में तरावी पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी, आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह, मैंने रमजान के पूरे महीने में तेरे लिए तरावी पढ़ी, ताक रातों में तेरे लिए जागा हो, रमजान का पूरा रोजा तेरे लिए रखा है अल्लाह। अय अल्लाह, मैंने इस रमजान में 4 मरतबा पूरा कुरान खत्म किया है। अय अल्लाह, अगर वाकई में मैंने ये सारी इबादतें तेरे लिए की हैं, अय अल्लाह, मेरा बच्चा बहुत बीमार है तो उसको शिफा दे दे।
اے اللہ میری بیوی بہت بیمار ہے تو اس کو شفا دے دے، اے اللہ میرے کاروبار میں تو برکت دے دے، اے اللہ میری دکان میں تو برکت دے دے، اے اللہ میری بچیوں کا صحیح جگہ رشتہ لگا دے۔ آپ جو بھی اللہ سے مانگنا چاہیں اس طریقے سے اپنا نیک عمل کا وسیلہ آپ لگا سکتے ہیں۔ وسیلہ کا دوسرا طریقہ، آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ لگا سکتے ہیں۔ اے اللہ تو وہاب ہے، تو سب کو دینے والا ہے، تو نے ابراہیم کو 90 سال کی عمر میں اسماعیل دیا تھا، تو نے زکریا کو 80 سال کی عمر میں یحییٰ دیا تھا۔ اے اللہ شادی کے 4 سال ہو گئے، اولاد کے لیے ترس رہا ہوں، اللہ تو مجھے اولاد دے دے۔ اے اللہ تو رزاق ہے، ساری کائنات کو تو روزی دے رہا ہے، اے اللہ میں بھی تیرا ایک اپنا سا بندہ ہوں، اے اللہ اپنی روزی کے دروازے میرے اوپر بھی کھول۔ اس طریقے سے آپ اللہ کا نام لے کے دعا کر سکتے ہیں، جیسے شب قدر میں ہم دعا کرتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ میں بھی تیرا گنہگار بندہ ہوں، اے اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے، میرے گناہوں کو بھی درگزر کر دے۔ اس طریقے سے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اور وسیلہ کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں کوئی نیک آدمی ہے، کوئی مولانا صاحب ہے، کوئی متقی اور پرہیزگار آدمی ہے، آپ ان کے پاس جائیے، مولانا صاحب میرا بچہ بڑا بیمار ہے، تھوڑا سا دعا کر دیجیے، مولوی صاحب میرے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، بار بار نیا نیا کاروبار کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، تھوڑا دعا کر دیجیے۔ کسی نیک انسان سے دعا کرا لیں آپ۔ یہ 3 طریقہ ہے۔ چوتھا اور کوئی طریقہ میرے پیارے ساتھیوں قرآن و حدیث سے ثابت۔ تو یہ تو ہو گیا کہ نبی کو نہیں مانتے۔ اب ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، اہل حدیث لوگ صحابہ کو نہیں مانتے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، حدیث جب بھی ہم پڑھیں گے تو حدیث بیان کون کرے گا؟ بولو، صحابی کرے گا۔ نبی سے حدیث سننے والا کون؟ صحابی۔ اب جو اہل حدیث ہے اور حدیث کو ماننے والا اور حدیث پر چلنے والا ہے، وہ صحابہ کو نہیں مانے گا؟ سوچو، جس کے پورے مسلک کی بنیاد حدیث پر ہوگی وہ بھلا کیسے صحابہ کو نہیں مانے گا؟ اور صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور قیامت تک کے لیے کسی انسان کے لیے اللہ نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا، لیکن اپنے نبی کے صحابہ کے لیے سرٹیفکیٹ دے دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میرے نبی کے صحابہ تو ایسے ہیں کہ جب وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تو بڑے نرم دل ہوتے ہیں، اور جب جنگ کے میدان میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑائی کے میدان میں جاتے تو پتھر ہو جاتے ہیں، جب وہ اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں تو موم کی طرح وہ نرم ہوتے ہیں، لیکن جب میدان جنگ میں وہ جاتے تو فولاد کی طرح ہو جاتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اور نبی کے صحابہ تمہیں ہمیشہ سجدے میں نظر آئیں گے یا رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور نبی کے صحابہ کے چہرے تم دیکھو، ان کے چہروں پر تمہیں سجدے کا نشان ملے گا، ان کا چہرہ دیکھ کر لگ جائے گا یہ نیک لوگ ہیں، جن کا مقام قرآن بیان کر رہا ہے، ان کو ہم نہیں مانیں گے؟ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو تم کبھی برا بھلا نہ کہنا، میرے کسی صحابی کو تم گالی گلوچ نہ کرنا، میرے کسی صحابی کے اوپر تم لعن طعن نہ کرنا، اس لیے کہ تم زندگی بھر اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دو، تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو، اگر میرے کسی ایک صحابی نے ایک مٹھی بھر بھی اگر اللہ کی راہ میں کوئی چیز صدقہ کی ہے تو تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ چونکہ ایسا کبھی کبھی ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کی کوئی حدیث کسی صحابی نے سنی اور دوسرے صحابی نہیں سن پائے، تو نہ جانکاری کی وجہ سے اور وہ حدیث ان تک نہ پہنچنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کا کوئی عمل ایسا مل جائے کہ جس کے خلاف اللہ کے نبی کی صحیح حدیث موجود ہے۔ ایسی سچویشن میں اہل حدیث کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ رسول کی حدیث کیا کہتی ہے۔ اب آپ بولیں گے مولوی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابی کا عمل حدیث کے خلاف ہو جائے اور صحابی کو حدیث نہ پہنچے؟ آئیے بخاری کی ایک حدیث سے میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔
हजरत अबू मूसा अशरी एक सहाबी, ये हजरत उमर फारूक से मिलने के लिए आए। दरवाजा खटखटाया, अस्सलामु अलैकुम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अस्सलामु अलैकुम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अस्सलामु अलैकुम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? 3 बार इजाजत मांगी। हजरत उमर किसी काम में बिजी थे, मशगूल थे। हजरत उमर ने आवाज सुनी लेकिन कान में बिजी थे, जवाब नहीं दिया। और हजरत अबू मूसा अशरी ने 3 बार इजाजत मांगी, जवाब अंदर से नहीं आया तो वापस चले गए। हजरत उमर ने थोड़ी देर के बाद अपने एक नौकर को भेजा, जाओ देखो दरवाजे पर कोई आया है। उन्होंने जाकर देखा कि दरवाजे पर तो कोई नहीं है। जाके देखा कि हजरत अबू मूसा अशरी जा रहे हैं, तो उनको लेकर आए कि चलिए हजरत उमर आपको बुला रहे हैं। तो हजरत उमर ने पूछा कि अबू मूसा अशरी, क्या बात है, आप मेरे घर आए और 3 बार दरवाजा खटखटाया और सलाम किया और वापस जाने लगे? कहा हजरत उमर फारूक, हमें अल्लाह के नबी ने यही हुक्म दिया, यही तरीका बताया है कि जब तुम किसी के घर जाओ, किसी के दरवाजे पर जाओ और 3 बार तुम इजाजत मांगो, इजाजत न मिले तो वापस चले आओ। हजरत उमर कहने लगे, मैंने तो आज तक ऐसी कोई हदीस नहीं सुनी है, तुमने कहां से सुन ली? मैं तुम्हारी बात का यकीन तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम एक और गवाही नहीं ले आओगे। हजरत अबू मूसा अशरी सहाबे किराम के पास आते हैं और कहते हैं, साहबा मैं बड़ी मुश्किल में हूं, बड़ी परेशानी हूं। हजरत उमर जैसा सख्त आदमी ये कह रहा है कि ये हदीस कि तुम्हारे दरवाजे पर कोई आदमी 3 बार आए और इजाजत न मिले तो वापस चला जाए, 3 बार इजाजत मांग के वापस चला जाए। आप लोगों में से अगर किसी ने ये हदीस सुनी है तो जरा सी गवाही दे दे मेरे साथ चलकर। साहबा ने कहा कि ये हदीस तो हम सब ने सुनी है, अब हजरत उमर ने नहीं सुनी तो इसका क्या मतलब है? एक सहाबी खड़े हो गए, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो बहुत कम उम्र के सहाबी थे, नौजवान। उन्होंने कहा चलिए मैं गवाही देता हूं। वो आए और उन्होंने कहा कि ऐ उमर फारूक, वाकई में हमने अल्लाह के रसूल से सुना है कि किसी के दरवाजे पर जाओ तो 3 बार इजाजत मांगो, न मिले तो वापस चले जाओ। अब हजरत उमर ने जब देखा कि 2 लोग गवाही दे रहे हैं तो उन्होंने फौरन कहा कि इसका मतलब कि चूक मुझसे हुई। और हजरत उमर की जुबान से जो अल्फाज निकले उस पर जरा सा गौर कीजिए। उन्होंने कहा, अल्हानी अस्सफ़क़ बिल अस्वाक़, असल में मैं बिजनेसमैन था, कारोबारी था, तिजारत में लग गया था, मैं बाजार चला जाता था, लगता है कि अल्लाह के रसूल की ये हदीस मुझसे छूट गई और मैं मार्केट में रह गया। हजरत उमर का ये कहना मेरे प्यारे भाइयों इस बात की दलील है कि सहाबे किराम में से भी कभी कभी ऐसा होता था कि अल्लाह के प्यारे रसूल की कोई एक हदीस किसी सहाबी को मिली और दूसरे सहाबी को नहीं मिली। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि किसी सहाबी का अपना जाती अमल या जाती फतवा या जाती फैसला अगर हदीस रसूल से टकरा रहा है तो अहले हदीस का मनहज ये है, अहले हदीस का मसलक ये है कि उस मौके पर अल्लाह के प्यारे रसूल को हम तरजीह देंगे और उसी के ऊपर हम। एक और मिसाल देख लीजिए। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला तवाफ कर रहे हैं। जितने हाजी लोग हैं, हमारे हाजी साहब भी बैठे हुए, तवाफ करने के टाइम हाजी जो होता है, हज करने वाला, वो हजरे अस्वद का बोसा लेता है। बोसा अगर नहीं ले पाता है तो हाथ से उसको टच करता है, हाथ लगा के फिर हाथ को चूमता है। और हजरे अस्वद के ठीक सामने खाने काबा का जो दूसरा कोना है जिसको रुकने यमानी बोला जाता है, उसका भी टच किया जाता है, उसका भी इस्तेलाम किया जाता है, हाथ लगाया जाता है। और बाकी खाने काबा के जो 2 कोने हैं उसका इस्तेलाम नहीं किया जाता, उसको हाथ नहीं लगाया जाता। खाने काबा के तो 4 कोने, खाने काबा चौकोर है ना, उसके 4 कोने हैं, तो 2 कोनों का इस्तेलाम किया जाता है, हजरे अस्वद का और रुकने यमानी का, और बाकी दोनों कोनों का नहीं किया। इस्तेलाम का मतलब होता है हाथ लगाना, टच करना, ठीक है। तो हजरत अमीर माविया 2 कोनों के बजाय 4 कोनों को टच करने लगे, सबको जाके हाथ लगाने लगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की नजर पड़ी, कहा अमीर माविया ये आप क्या कर रहे हैं? अल्लाह के नबी ने तो खाने काबा के सिर्फ 2 कोनों का इस्तेलाम किया था, आप तो खाने काबा के 4 कोनों का इस्तेलाम कर रहे हैं। हजरत अमीर माविया कहते हैं, अय अब्दुल्लाह इब्न अब्बास,
लईसा शैउन मिनल बैति महजूरा, अगर मैंने खाने काबा के चारों कोनों को हाथ लगा भी लिया है तो कौन सा गुनाह कर दिया है? अरे है तो पूरा का पूरा खाने काबा अल्लाह का घर है, पूरा का पूरा खाने काबा ताज़ीम के लायक है, एहतराम के लायक है, अगर मैंने हाथ लगा ही दिया है तो कौन सा गुनाह कर दिया है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं आपने कोई गुनाह तो नहीं किया है, लेकिन क्या आपने कुरान की आयत नहीं पढ़ी है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। जब अल्लाह के नबी ने खाने काबा की सिर्फ दो कोनों का इस्तेमाल किया है तो आए अमीर मुआविया आपको भी दो ही कोनों का करना चाहिए, बाकी का नहीं करना चाहिए। देख रहे हैं, ये अहले हदीस का मन है कि अगर किसी सहाबी का जाती अमल भी कहीं हदीस रसूल से टकरा रहा हो, और मैंने वजह बता दी है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सहाबी जानबूझकर अल्लाह के रसूल की किसी हदीस की मुखालिफत करे। ये एक इत्तेफाक हो सकता है कि वो हदीस में न मिली हो, न सुन पाए। एक और वाकया देखिए, हजरत अली का जमाना है, कुछ लोग मुर्तद हो गए। मुर्तद का मतलब समझते हैं? इस्लाम छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ के दोबारा कुफ्र में चले गए, मुर्तद हो गए। हजरत अली ने सबको जलवा दिया, आग तैयार करवाई, आग में जलवा दी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को यह बात पता चली, उन्होंने कहा कि अगर मैं हजरत अली की जगह होता तो मैं मुर्तद होने वालों को कत्ल करवाता, इसलिए कि अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है, मन बदल दीनहु फक़्तुलहु, जो मुर्तद हो जाए उसे कत्ल कर दो। लेकिन मैं कभी भी किसी को जलवाने का ऑर्डर नहीं देता, इसलिए कि मैंने अल्लाह के नबी को ये भी फरमाते हुए सुना है, ला तुअज़्ज़िबू बिअज़ाबिल्लाह, कभी भी किसी को जलाने की इजाजत नहीं है, यहां तक के जानवर को भी जलाने की इजाजत नहीं है। मच्छर मारने के लिए एक वो आता है ना, बैडमिंटन टाइप का रैकेट, देखा है आपने? उसको मच्छर ऐसे ऐसे करो तो मच्छर वो जो है उसमें जैसे मच्छर सटता है तो मच्छर जल जाता है। तो उलमा ने कहा है कि उसको इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। मच्छर को भी जलाने की इजाजत नहीं है, जलाना अल्लाह ताला का काम है। किसी जानवर, तकलीफ दे जानवर है, चींटी है, तकलीफ दे जानवर, उसको भी जलाने की इजाजत नहीं है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि अगर मैं होता तो जलवाता नहीं, इसलिए कि नबी ने जलाने से मना किया है। जब ये बात हजरत अली को पता चली कि मेरे बारे में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने ऐसी ऐसी बात कही है, उन्होंने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, क्योंकि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने जो बात कही थी दलील की रोशनी में कही थी। हजरत अली ने कहा सदक़ इब्न अब्बास, वाकई में उनकी बात सही है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की बात सही है, वाकई में मुझसे गलती है। ये है अहले हदीस का मतलब। हम सहाबा को मानते हैं, सहाबा को हम सहाबा को मेयार मानते हैं, सहाबा ही के तरीके पे चल के नजात मिलेगी, कोई और तरीका नहीं है नजात देने वाला। आप जरा अल्लाह के नबी की वो हदीस देखिए जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बनी इस्राइल के अंदर 72 फिरके पैदा हुए, मेरी उम्मत के अंदर 73 फिरके पैदा होंगे। तो सहाबा ने पूछा, तिरमिज़ी किताबुल ईमान की रिवायत है, सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी, एक फिरका जन्नत में जाएगा वो कौन सा? सहाबा की ज़हनियत पर गौर कीजिए, हमारी और सहाबा की सोच में कितना फर्क है। हम लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि कौन कौन जहन्नम में जा रहा है, अच्छा वो तो जहन्नमी है, वो तो जहन्नमी है, वो तो जहन्नमी है। सहाबा को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन जहन्नम में जा रहा है, सहाबा को इसकी चिंता है कि मैं कैसे जन्नत में चला जाऊं। सहाबा किराम ने 72 फिरकों के बारे में सवाल नहीं किया, सवाल किया है अल्लाह के नबी, वो एक जमात जन्नत में जाएगी, वो कौन सी जमात होगी? आपने फरमाया मा अना अलैहि व सहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चलेगी। पता ये चला कि सहाबा के तरीके पर चलकर ही कामयाब हुआ जा सकता है। मगर अहले हदीस का मानक ये है कि अगर किसी मामले में सहाबा के बीच में भी आपस में टकराव है तो हम ये देखेंगे कि हदीस रसूल से किसकी तारीफ हो रही है, जिसकी तारीफ हदीस रसूल से होगी उसको मान लिया जाए। एक इल्जाम हमारे ऊपर ये भी लगाया जाता है कि ये लोग इमामों को नहीं मानते।
इमामों को बुरा भला कहते हैं, इमाम अबू हनीफा को बुरा भला कहते हैं, इमाम मालिक को बुरा भला कहते हैं। जो बुरा भला कहे वो अहले हदीस हो ही नहीं सकता। अरे मेरे नबी की तालीम तो ये है कि सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन, एक आम मुसलमान को भी गाली देना ये बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे नबी की तालीम तो ये है कि आपने फरमाया ला तसुब्बुल अमवात, अपने मुर्दों को बुरा भला मत कहो। कोई बहुत बुरा आदमी भी आपके गांव का है, मर गया, तो अल्लाह के नबी कहते किसी को मरने के बाद बुरा भला मत कहो, अपने मुर्दों को बुरा भला मत कहो। फ़इन्नहुम क़द अफ़ज़ऊ इला मा क़द्दमू, इसलिए कि जो मर गया वो अपना अमल करके अल्लाह के चला गया, अब वो जाने अल्लाह जाने, अब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब आम मुर्दों को मेरे नबी ने बुरा भला कहने से मना किया है, तो वो कौन बदनसीब होगा जो इन इमामों को, इन बुजुर्गों को, जिनकी मेहनतों के जरिए, जिनकी कोशिशों के जरिए इस्लाम हम तक पहुंचा है, दीन हम तक पहुंचा है, जिन्होंने पूरी जिंदगियां खपाई है दीन के लिए। मेरे प्यारे साथियों, उनको बुरा भला कहने वाला सब कुछ हो सकता है हदीस में। अल्लाह के नबी की एक और हदीस सुन लीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन ला यशकुरिन्नास ला यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता। यानी अल्लाह के नबी कहते हैं अगर कोई तुम्हारे ऊपर एहसान करे तो उसका शुक्रिया अदा करो। हम इन इमामों के एहसानों तले दबे हैं मेरे प्यारे साथियों। इन्होंने पूरी जिंदगियों को दीन को समझने और समझाने में गुजारा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सन 80 हिजरी में पैदा हुए, सन 150 हिजरी में इंतकाल हुआ। पूरी उम्र उन्होंने अल्लाह के नबी की दीन की खिदमत में लगाई है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह सन 93 हिजरी में पैदा हुए, सन 179 हिजरी में इंतकाल हुआ। पूरी जिंदगी हदीस रसूल की खिदमत में उन्होंने लगाई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह सन 150 हिजरी में पैदा हुए, सन 204 हिजरी में इंतकाल हुआ। पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल की पैरवी में और आपकी सुन्नत को फैलाने में लगा दी। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह सन 164 हिजरी में पैदा हुए और सन 241 हिजरी में इंतकाल हुआ। इन चारों इमामों की हम कदर करते हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं, इनके लिए दुआएं करते हैं, इनके एहसानात को मानते हैं, मगर हाँ इन्हें मासूम नहीं मानते, इन्हें मासूम नहीं मानते, इन्हें हम नबी के बराबर नहीं समझ सकते। हम इनके बारे में ये अकीदा नहीं रख सकते कि इन्होंने जो फतवा दे दिया, इन्होंने जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर है, वो गलत नहीं हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो इन इमामों के बारे में अकीदा रखते हैं, इन इमामों ने भी यही तालीम दी है। अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाजिल हो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर। इमाम अबू हनीफा क्या फरमाते हैं, इज़ा सहल हदीस फहुव मज़हबी, जब सही हदीस मिल जाए, जब तुम्हारे सामने अल्लाह के रसूल की सही हदीस मिल जाए, नमाज के मामले में, रोजा के मामले में, तरावी के मामले में, किसी भी मसले में जब अल्लाह के रसूल की सही हदीस मिल जाए, तो अबू हनीफा का मसलक भी उसी को समझना, उसके अलावा किसी और को मत समझना। बस हदीस पर आंख मूंद के अमल कर लेना और समझ लेना कि अबू हनीफा का भी वही मसला। एक दूसरे मकाम पर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इज़ा कुल्तु क़ौलन युखालिफु किताब अल्लाहि व सुन्नत रसूलिही, अगर कभी मेरी कोई बात तुम्हें कुरान के खिलाफ मिल जाए, मैं इंसान हूं, हो सकता है मेरी कोई बात कभी कुरान के खिलाफ हो जाए, सुन्नत रसूल के खिलाफ हो जाए, फतरुकू कौली, तो देर मत करना, कुरान की बात को थाम लेना, सुन्नत रसूल की बात को थाम लेना, मेरी बात को छोड़ देना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह सन 93 हिजरी में पैदा हुए, सन 179 हिजरी में इंतकाल हुआ। क्या फरमाते हैं, मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हैं, सामने अल्लाह के रसूल का रोजा है, सामने अल्लाह के रसूल की कब्र मुबारक है। अल्लाह के रसूल के कब्र मुबारक की तरफ इशारा करके कहते हैं, कुल्लु युखज़ु मिन क़ौलिही व युरद्दु इल्ला साहिबा हाज़ल क़ब्र, दुनिया में सबकी बात को लिया भी जा सकता है और सबकी बात को ठुकराया भी जा सकता है, मगर इस कब्र के अंदर जो हस्ती है, इसकी बात को सिर्फ लेना ही लेना है, इसकी बात को ठुकराया नहीं जा सकता। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वो क्या फरमाते हैं, कहते हैं ऐ लोगों, किसी के सामने अगर अल्लाह के रसूल की हदीस आ जाए तो उसके लिए जायज ही नहीं है कि वो किसी के कौल की वजह से अल्लाह के रसूल की हदीस को ठुकरा दे। इमाम अहमद इब्न हंबल तो खुल के कहते हैं, ला तुकल्लिदनी, मेरी अंधी तकलीद मत करना, वला तुकल्लिद मालिकन, इमाम मालिक की तकलीद मत करना, वला शाफिय्यन, इमाम शाफी की तकलीद मत करना, वला औज़ाई, इमाम औज़ाई की तकलीद मत करना, बल्कि दीन को वहां से लेना जहां से इन्होंने लिया। सवाल ये पैदा होता है कि इन इमामों ने
अगर कोई ऐसा फतवा दिया है कि जिसके खिलाफ हमें हदीस मिल रही, और मिसाल के तौर पर एक आदमी इमाम अबू हनीफा का मुकल्लिद हनफी है, अब उसको यह पट्टी पढ़ाई जाती है कि अरे तुम हनफी हो, तुमको अपने इमाम की ही बात मानना है, तुमको इधर उधर नहीं होना है, हदीस है तो है, तुम्हारे इमाम को समझ में नहीं है, तुमको समझ में आ गई। इस मसले को भी थोड़ा क्लियर करना चाहिए। जितने इमाम गुजरे इनको मुजतहिद कहा जाता है। मुजतहिद का मतलब दीन के मामले में गहराई रखने वाला। ये लोग मुजतहिद थे, इन्होंने दीन पर गौर किया, लेकिन इनके गौर करने के बाद जो नतीजे पर पहुंचे ये लोग, वो नतीजा गलत भी हो सकता है, सही हो सकता है। अगर ये सही नतीजे पर पहुंचे तो इनके दोनों हाथ में लड्डू है, इनको डबल सवाब मिले। अगर इनका नतीजा गलत था, अगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कोई फतवा कुरान और हदीस के खिलाफ भी था और उन्होंने दीन के मामले में गौर किया लेकिन सही नतीजे तक नहीं पहुंच पाए, तब भी उनको सवाब मिलेगा। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस है बुखारी के अंदर, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा हकमल हाकिम, जब कोई मुज्तहिद कोई फैसला करने वाला फैसला करता है, तो इन असाबा, अगर उसका फैसला सही है तो उसको डबल सवाब मिलेगा, अगर फैसला गलत है तब भी उसको सिंगल सवाब मिलेगा। इमाम अबू हनीफा तो सवाब लेके चले गए, लेकिन हम उनके उस गलत फैसले पर और गलत फतवे पर अगर हदीस सामने आने के बाद और कुरान की आयत सामने आने के बाद भी सिर्फ इसलिए पकड़ के जमे रहे कि नहीं साहब हम तो अपने इमाम का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों, हमें अल्लाह और उसके रसूल के सामने जवाब देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसलिए कि ये मकाम कि जो दे दे ले लो और जिससे मना कर दे रुक जाओ, ये मकाम अगर अल्लाह ने किसी को दिया है तो इस कायनात में सिर्फ एक हस्ती को दिया है, और वो हस्ती है जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, मेरा नबी जो दे दे ले लो, मेरा नबी जिससे मना कर दे। अहले हदीस लोग औलिया अल्लाह को नहीं मानते, औलिया अल्लाह को नहीं मानते लोग। अच्छा, औलिया अल्लाह कहते किसको है? हमारे बनारस में एक साहब थे, जिंदगी भर नंगे घुमा करते, लड़के ढेला खींच खींच के मारा करते, पेशाब पाखाना इधर उधर करके घुमा करते थे, मर गए तो वरुणा नदी के किनारे उनका मजार मौजूद थे, पागल बाबा के नाम से मजार बनारस में मौजूद। बनारस में गुलबर्गा एक जगह है कर्नाटक के अंदर, वहां एक बहुत बड़ी दरगाह है। जैसे अजमेर के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज है, ऐसे गुलबर्गा के अंदर ख्वाजा बंदा नवाज है। तो मैं एक मरतबा गुलबर्गा गया था, तो दोस्तों ने कहा कि मौलाना आइए थोड़ा दरगाह की भी सैर करने। गया मैं दरगाह के अंदर, तो देखा कि एक छोटा सा मजार मौजूद है। वहां बहुत सारे मजार थे, ख्वाजा साहब का मजार, उनके बेटे का मजार, उनके पोते का मजार, उनके दादा का मजार, उनके अब्बा का मजार, चचा का मजार, बड़े अब्बा का मजार, एक जगह छोटा सा मजार था। मैंने पूछा ये कैसा मजार है? बोले ख्वाजा साहब की बेटी ने तोता पाला, उसी तोते का मजार, और वो तोता हाफिज कुरान था, और इस तोते की मजार पर जिन बच्चों की जुबान में लुकनत होती है, तुतलाहट होती है, जो अले अम्मा क्या कर रही हो इस तरीके से बात करते हैं, उन बच्चों के माँ बाप आते हैं और देसी घी और चीनी इस तोते की मजार पे चढ़ाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे की जुबान सही हो जाती है। ये मुसलमान का अकीदा है। अगर इसको कहते हैं औलिया अल्लाह को मानना, तो माफ कीजिए औलिया अल्लाह को हम औलिया अल्लाह किसको मानते हैं? जिसको कुरान में औलिया अल्लाह कहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सूरह यूनुस की आयत नंबर 63, अल्लाह ने फरमाया कि औलिया अल्लाह को कयामत के दिन न कोई डर होगा न गम होगा। जो हकीकत में अल्लाह के वली होंगे वो दुनिया में भी उनको न कोई डर है न आखिरत में कोई डर है। मगर अल्लाह के औलिया कौन है? अल्लाह ने अगली आयत में जवाब दे दिया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान वाले हैं और मुत्तकी, जिनके अंदर ईमान है और जिनके अंदर तकवा है, वही अल्लाह का वली है। जो नंगा घूमे, जो चरस और गांजा पिए, जो धड़ंगा घूमे, जो इसको पेशाब पाखाना करने की तमीज न हो, जो बेनमाजी हो, मेरे भाइयों वो लाख अपनी करामतें दिखाए, हम उसको अल्लाह का वली नहीं।
इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अगर किसी को देखो कि वो हवा में उड़ रहा है और पानी में चल रहा है तो धोखा मत खाओ, उसको अल्लाह का वली मत समझो, बल्कि उसकी जिंदगी को देखो कि कुरान और हदीस के मुताबिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर कुरान और हदीस के मुताबिक चल रहा है तब तो ठीक है, तब तो अगर हवा में उड़ रहा है तो उसकी करामत है, पानी में चल रहा है तो उसकी करामत है। लेकिन जो सारी जिंदगी रसूल के तरीके के खिलाफ, अल्लाह के तरीके के खिलाफ जिंदगी गुजारे, वो जितना भी हवा में उड़े, वो जितना भी पानी में चले, इमाम शाफी कहते हैं धोखा मत खाओ, शैतान भी हो। औलिया अल्लाह को मानने का ये मतलब नहीं कि उनसे मांगा जाए। ये जितने अल्लाह के औलिया हैं, ये जितने बुजुर्गान दीन है, कोई गौसे आजम बन गया, कोई गरीब नवाज बन गया, कोई दस्तगीर बन गया, कोई दाता बन गया। मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों, एक ऐसा वक्त तो उनके ऊपर भी आया था जब वो अपनी माँ के पेट में थे, जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी माँ के पेट में थे, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अपनी माँ के पेट में थे, जब ख्वाजा बख्तियार काकी अपनी माँ के पेट में थे, जब हजरत निजामुद्दीन औलिया अपनी माँ के पेट में थे। उनकी माँ के पेट में उनको रोजी पहुंचाने वाला, उनको जिलाने वाला, उनके दिल की धड़कनों को चलाने वाला कौन था? वो अल्लाह था। तो वो अल्लाह आज भी है और कयामत तक रहेगा। वही अल्लाह आज भी मुश्किल कुशा है। जिसने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को उनकी माँ के पेट में रोजी पहुंचाई थी, वही अल्लाह आज हमें भी रोजी पहुंचाए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमन अज़ल्लु मिम्मन यद'ू मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामह। उससे बड़ा गुमराह आदमी कौन हो सकता है जो ऐसे लोगों के सामने हाथ फैलाता है जो उनकी दुआओं को कबूल भी नहीं कर सकते, जो उनकी बातों को सुन भी नहीं सकते, जो तो मनो मिट्टी नीचे दफन है। वह मन दुआइहिम गाफिलून। उनको तो पता भी नहीं कि उनकी मज़ारों के ऊपर क्या क्या हो रहा है, उनकी कब्रों के ऊपर क्या क्या हो रहा है, उनकी दरगाहों के ऊपर क्या क्या हो रहा है। वइज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम आबाअन व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। जब कल कयामत का दिन आएगा तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी खड़े हो जाएंगे, हाय अल्लाह, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं कहा कि मेरे नाम की 11वीं मनाना, तुम मुझे गौसे आजम का लक़ब दे देना, तुम मेरे नाम के ऊपर रबीउल सानी के महीने का नाम रबीउल गौस रख देना, तुम मुझे गौसे आजम कहना, तुम मुझे अपना मुश्किल कुशा मानना। वो तमाम अल्लाह के औलिया खड़े हो जाएंगे और वो इनकार करेंगे कि हमने तो इनको हुक्म नहीं दिया था। अल्लाह अपने नबी से कह रहा है कुरान के अंदर, वो यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हू। मेरे नबी, अगर अल्लाह ताला आपको भी कोई तकलीफ पहुंचाए तो कोई माई कलाल रोकने वाला और हटाने वाला नहीं है। वो इन युरिद बिखैरिन, और अगर अल्लाह ताला आपको कोई भलाई पहुंचाना चाहे, फला राद्दा लिफज़लिही, तो अल्लाह के फजल को कोई रोकने वाला नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, उस अल्लाह से हम मानते हैं और हम अल्लाह के तमाम औलिया किराम की इज्जत करते हैं। हम कब्र परस्ती को औलिया अल्लाह को मानने का मतलब कब्र परस्ती नहीं समझते हैं। इसलिए कि मेरे नबी ने अपने आखिरी टाइम, बुखारी की रिवायत अम्मा आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी ने अपने मरजुल मौत में, अपनी आखिरी बीमारी में, अपने इंतकाल से थोड़ी देर पहले अल्लाह के नबी ने जो बातें बताई थी, उसमें एक बात आपने ये भी कही थी, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह की लानत हो यहूदियों के ऊपर, अल्लाह की लानत हो ईसाइयों के ऊपर। उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना दिया है, उन्होंने अपने नेक लोगों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना दिया है। अल्लाह हम सबको कब्र परस्ती से बचाए। एक आखिरी चीज बयान करके मैं बात खत्म करता हूं। अहले हदीस लोग अपने मुर्दों के लिए कुछ नहीं करते, मर गया मरदूद ना फातिहा ना दरूद। अल्हम्दुलिल्लाह हम फातिहा भी पढ़ते हैं और दरूद भी पढ़ते हैं। मर गया, जनाजा रखा हुआ है, अहले हदीस मौलवी अगर जनाजा पढ़ाएगा, गारंटी दे रहा हूं सूरह फातिहा जरूर पढ़े। गैरों की गारंटी नहीं दे सकता, इसलिए कि दूसरे हमारे भाई तो कहते हैं कि जनाजे की नमाज नमाज ही नहीं हो तो दुआ है, और दुआ में सूरह फातिहा काहे को पढ़ना है। तो हमारे बहुत सारे भाई जनाजे की नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते ही नहीं। लेकिन हमारा यह मानना है कि जनाजे की नमाज नमाज है, तरीका अलग है। जैसे तरावी की नमाज है, जैसे ग्रहण की नमाज है, जैसे ईद की बकरीद की नमाज है, तरीके अलग अलग है, रकातें अलग अलग है, लेकिन सब नमाज। हाँ,
जनाजे की नमाज में रुकू नहीं है, सजदा नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी भी मसलाहत है। सामने जनाजा रखा हुआ है, सामने लाश रखी हुई है। जनाजे की नमाज में अगर रुकू होता, अगर सजदा होता, तो ये संदेश जाता, ये मैसेज जाता कि देखो इस्लाम में मुर्दों के आगे सजदा करवाया जाता। इस्लाम तौहीद वाला दीन है, इसलिए तमाम नमाजों में रुकू भी है, सजदा भी है। लेकिन जनाजे की नमाज में न रुकू रखा गया, न सजदा रखा गया। ये संदेश देने के लिए कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और के आगे झुकने की इजाजत नहीं है, किसी और के आगे सजदा करने की इजाजत नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मौलवी जब जनाजे की नमाज पढ़ाता है तो जब पहली बार अल्लाहु अकबर पढ़ता है तो सूरह फातिहा भी पढ़ता है, जब दूसरी बार अल्लाहु अकबर पढ़ता है तो दरूद शरीफ पढ़ता है और जनाजे की दुआएं भी पढ़ता है। हम दरूद भी पढ़ते हैं, फातिहा भी पढ़ते हैं, और आप तो फातिहा नहीं पढ़ते, लिहाजा मर गया मरदूद, न फातिहा न दरूद, की तो आप ही की तरफ लौट गया। हाँ, हम तीजा नहीं करते, हम 40वां नहीं करते, हम बरसी नहीं मनाते, हम तेरही नहीं मनाते। मरने वाला बेचारा मर गया, उसका पूरा परिवार दुखी है, हम उसको और दुखी नहीं करना चाहते। आज मर गया है, अब तीसरे दिन प्याज काटी जा रही है, मसाला तैयार हो रहा है, बिरयानी पकने की तैयारी हो रही है। क्या साहब? अब्बा का तीजा है, अब्बा का 40वां है। अरे बेचारा खुद ही मर गया, उसके घर वाले परेशान है, बच्चे बेचारे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, बेटियां उसकी रो रही है, नवासे रो रहे हैं, और तुम उसके घर में बैठ के तीजा खा रहे हो, बिरयानी खा रहे हो। कम्बा मरदूद? मरदूद कौन है? जो मुर्दे के घर खाना खा रहा है वो मरदूद है, या जो इन तमाम रस्मों रिवाज से बचा है? बताओ। मेरे नबी के चचा हजरत हमजा का इंतकाल हुआ, मेरे नबी की बेटी जैनब का इंतकाल हुआ, मेरे नबी की बेटी रुकैया का इंतकाल हुआ, मेरे नबी की सबसे चहेती बीवी हजरत खदीजा, जिनकी जिंदगी में आपने कभी कोई दूसरा निकाह नहीं किया, उनका इंतकाल हुआ। आपने कभी किसी का तीजा, किसी का 40वां, किसी की बरसी मनाई? अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमें वो नबी दिया है जिसने खुशी मनाने के तरीके भी हमें सिखाए हैं और गम मनाने का तरीका भी हमें सिखाया है। अल्लाह के नबी का बेटा, अल्लाह के नबी के कलेजे का टुकड़ा इब्राहिम आखिरी सांसें ले रहा है, नबी का बेटा नबी की गोद में है, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। बुखारी की रिवायत है, सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी आप रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू बह रहे। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नहा रहमतुन जअलहा अल्लाहु फी कुलूबि इबाद। ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं इंसान नहीं? या मेरे सीने में बाप का दिल नहीं है? बेटे का इंतकाल हुआ है तो क्या बाप की आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे? ये तो बाप के दिल में रहमत की निशानी है। अल्लाह के नबी के बेटे का इंतकाल हुआ है, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी रोते हुए कहते हैं ऐ इब्राहिम, ऐ मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरे बच्चे, तेरे जाने का, तेरे मरने का मुझे सदमा है, मुझे गम है। ऐ इब्राहिम, मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, मेरा दिल सदमे में है, तकलीफ में, लेकिन ऐ इब्राहिम, तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात भी नहीं निकालेगा जिससे तेरा रब नाराज हो जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी जुबान से कोई ऐसा लफ्ज नहीं निकालेंगे जिससे अल्लाह नाराज हो। मेरे प्यारे साथियों, ये रस्म रिवाज मुर्दे के नाम से खत्म करो, ये तीजा, ये 40वां। हाँ, अहले हदीस का ये कहना है कि मैयत की तरफ से जो करने का कुरान हदीस में सबूत है वो कर सकते, सदका करने का सबूत है। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, अल्लाह के नबी, मेरी मां का अचानक इंतकाल हो गया, अगर मेरी मां जिंदा होती तो सदका करती। अल्लाह के नबी, मरने के बाद मैं अपनी अम्मा की तरफ सदका कर सकता हूं? आपने कहा कर सकते। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई, अल्लाह के नबी, मेरी मां के ऊपर रमजान का रोजा था, नहीं रख पाई, उसके मरने के बाद क्या मैं रमजान का रोजा रखूं अपनी मां की तरफ से? अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तेरी मां के ऊपर कर्जा होता तो तू अदा करती कि ना करती? कहा कि हाँ अल्लाह के नबी, जरूर अदा करती। तो कहा कि अल्लाह का कर्जा पहले अदा करो, रमजान का रोजा छूटा है तुम्हारी अम्मा का, पहले उसको करो। बुखारी की रिवायत है, कबीले जुहैना की एक औरत आती है, अल्लाह के नबी, मेरी मां का इंतकाल हो गया है,
اگر میری ماں نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ حج کرے گی، حج نہیں کر پائی، مر گئی، تو کیا میں اپنی ماں کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا حج کر سکتی ہوں۔ مسئلہ ثابت ہوا۔ میت کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، میت کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں، میت کی طرف سے حج کر سکتے ہیں۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو حج کرے گا اس کے لیے شرط ہے اپنا حج کر چکا ہو۔ میت کی طرف سے جو حج کرے گا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا حج کر چکا ہو تبھی وہ، اور اس لیے جو میت کی طرف سے حج کیا جاتا ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ حج بدل، حج بدل کہا جاتا ہے۔ لیکن میت کی طرف سے قرآن پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث میں قرآن پڑھنے کا ثبوت۔ قرآن پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، مگر قرآن پڑھ کے کسی کو ثواب اس کا بخشنا یہ ثابت نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی سے نہ صحابہ سے۔ ہمارے بنارس میں ایک حافظ جی رہتے ہیں، ان کے پاس کچھ لوگ گئے، ارے مولوی صاحب آج ہمارے گھر میں ابا کے انتقال کی برسی ہے، تو آپ اپنے یہاں بچوں کو بھیج دیجیے، ہمارے یہاں تھوڑا قرآن وغیرہ پڑھ دیں۔ مولوی صاحب کیا بولتے ہیں؟ ایسا ہے کہ میں نے ایک قرآن پڑھ کے رکھا ہے، ایک قرآن میں نے پڑھ کے رکھا ہے، جائیے میں بخش دوں گا آپ کے ابا۔ قرآن نہ ہو گیا، موبائل کا بیلنس ہو گیا کہ آپ رکھیں ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ آپ پڑھ کے رکھیں اور آپ بول رہے ہیں کہ ہم بخش دیں گے آپ کے ابا کو؟ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن پڑھنے کا ثبوت ہے، قرآن پڑھانے کا ثبوت ہے، قرآن کسی مدرسے میں دینے کا ثبوت ہے۔ آپ میت کی طرف سے قرآن دے دیجئے، میت کی طرف سے قرآن مسجد میں دے دیجئے، لیکن قرآن خوانی کروانا اور کسی سال کے ایک دن 40ویں دن یا برسی والے دن یا تیسرے دن لوگوں کو، رشتہ داروں کو بٹھا کے قرآن پڑھوانا، یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اہل حدیث اس کا قائل نہیں ہے۔ ہاں جتنی چیزوں کا ثبوت ہے میں نے بتا دیا۔ ایک اور حدیث سن لیجیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان، جب آدمی مر جاتا ہے اس کے عمل کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، 3 چیزوں کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، اگر مرنے والا اپنے جیون میں، اپنی زندگی میں کوئی ایسا صدقہ کر کے گیا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ صدقہ چل رہا ہے، کہیں کوئی کنواں کھدوا دیا، کہیں کوئی چاپاکل لگوا دیا، کہیں کوئی سڑک بنوا دی، کہیں کوئی مدرسہ بنوا دیا، کہیں کوئی مسجد بنوا دیا، ایسا صدقہ کر کے گیا جو جاری ہے، تو جب تک وہ صدقہ چل رہا ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی علم کا کام کر کے، کوئی مدرسہ کھلوا دیا، کوئی کتاب لکھ دی، کوئی تقریر کر کے چلا گیا، اب جب تک اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے اس کے مرنے کے بعد، اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور نیک بچوں کو پیچھے چھوڑ کے گیا ہے، نیک بچے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے، ماں باپ کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ میرے ساتھیوں، یہ چند باتیں تھی، میں طبیعت بھی میری آج ٹھیک نہیں تھی، زکام وغیرہ تھا اور جلدی نکلنا تھا، لیکن باتوں سے باتیں نکلتی گئی، میں کافی دیر تک بول گیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پہ چلنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اپنے نبی کے تمام صحابہ کی تعظیم اور محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کرنے والا بنائے، اللہ اپنے نبی کے اہل بیت سے ہمیں سچی محبت کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں تمام اولیاء کرام سے، تمام بزرگان دین سے، تمام ائمہ کرام سے سچی محبت کرنے والا بنائے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو بغض ہے، جو عداوت ہے، جو نفرتیں ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نکال کے ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے صاف کر دے، اللہ آنے والے رمضان کے مہینے کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں آسان کرے۔ گرمی بے انتہا ہے، گرمی بے تحاشا ہے، ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں روزے کی عبادت کو ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ جو لوگ پچھلے سال روزہ نہیں رکھ پائے تھے، اے اللہ تو ان کو اس سال روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، جو نمازی نہیں تھے اے اللہ تو ان کو اس بار نمازی بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جنہوں نے پچھلے رمضان میں قرآن نہیں پڑھا تھا اس بار انہیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آج کا یہ جلسہ، یہ پروگرام جن لوگوں نے منعقد کیا ہے ان کی اس کوشش کو قبول فرما، اے اللہ ان کی روزی روٹی میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھا رہی ہیں مطلب رات بھر بیٹھا رہی تو رات بھر بیٹھا رہے ہیں وہاں والے، اب وہاں پہنچیں گے، اگر موقع ملا تو کچھ بولیں گے، وہاں ہے ایک ابو